समस्त को प्रभु दास भाव में स्वागत जनाए। प्रभु आपण मानकु प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करंतु। आमाने फिलिपियो पुस्तक अध्ययन करुछु। आउ एई पुस्तकटी वास्तव में ख्रीष्ट विश्वासी पाए गोटे समस्त को जो माने जूम रे आ यूट्यूब रे जड़ित होइछन्ते समस्त को प्रभु दास भाव में स्वागत जनाए। प्रभु आपण मानकु प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करंतु। आमाने फिलिपियो पुस्तक अध्ययन करुछु। आउ एई पुस्तकटी वास्तव में ख्रीष्ट विश्वासी पाए गोटे जीवन समीक्षा करिवार पुस्तक। कारण हमर जीवन विषय लिखा जाछि। मुई कहूतली ए पुस्तकर प्रसंग होछि ख्रीष्ट रे मोर जीवन, लाइफ इन क्राइस्ट, LIC, लाइफ इन क्राइस्ट। अब एठी चारिटी अध्याय रे साधु पाउलो तांको जीवन रो चारोटी उद्देश्य को बुझाउछन्ती, जोडा कि आम जीवन रे हमें बुझी पारुछु। प्रथम रे हमें देखुतिलु ख्रीष्ट विश्वास रो उद्देश्य। ख्रीष्ट विश्वास रो उद्देश्य केमति हेबा दम से कहउछन्ती मो पक्षरे जीवन धारण ख्रीष्ट आ मृत्यु भोग लाभजनक। तार प्रथम अध्याय तार 21 पद रे देखुछु। तापरे हमें 2 पर्व 5 पद देखिलु जे ख्रीष्ट जीशुकर जेपरि मन थिला सेहि पर तुमानकर मन माने अन्य मनोभाव नहीं आपण जीशुक पछरे चाली पारिबे नहीं। जो मान को अन्य मनोभाव अछि केबे ना केबे से माने पछगुंचा हेबे, केबे ना केबे प्रभु को ठारू से माने दूरेई जिबे। किंतु ख्रीष्टकर मन थिले आमे ख्रीष्टक पछरे चाली पारि। आ तृतीय अध्याय आमे देखुतिलु जे हम समस्त को पाई गोटे पुरस्कार अछि, ख्रीष्ट विश्वासी रो पुरस्कार। सेते कोन करबा दरकार, पश्चात विषय सब मनरु दूर करी सम्मुखरे थिया विषय को लक्ष्य करबा दरकार। पछरे कोन हे गला, मोर अतीत एमिति थिला, मु सेमिति थिली, अतीत को नै, अतीत को भूलंतु नै, तो अतीत को जानतु मते नै। अतीत को भूलले मते असुविधा। अतीत को भूलिबा नै, अतीत को मन रखिबा, किंतु अतीत को फेरी जिबा नै। साधु पाउल बारंबार ता अतीत विषय कहउछन्ती, मु एमिति थिली, मु सेमिति थिली, मु सेमिति थिली, प्रभुकर दया हेतु एबे मु एमिति हेछि। आजिरो इस फिलिपियो पुस्तक समाप्त कला बेलू आम 4 अध्याय अध्ययन करुछु। एठी ए अध्यायर शीर्षक व प्रसंग मु रखिछि यीशु ही विश्वासी रो शक्ति। यीशु ही विश्वासी रो शक्ति माने आमर आउ किछि शक्ति नहीं। माने अंधकार राजत्व पाखरे कर्तापन पाखरे आमर कौन शक्ति, केवल जीशु शक्ति रे ही आपण ठिया पारिबे, बंची पारिबे। तेणु एई अध्यायर प्रसंग मु देइछि यीशु ही विश्वासी रो शक्ति। पाउलो फिलिपियो मंडली को लिखिबा पत्र समाप्त करबा समय ख्रीष्ट विश्वासी मन को कहउछन्ती जे यीशु ही तुमरो शक्ति अटन। एठी से गुडे शक्ति विषय कहउछन्ती, मु से शक्ति को केंद्र कर कहिबा पई चाहे। प्रथम 2 पद जदि पढिबा एठी आपण देखिबे समाधान रो शक्ति, समाधान रो शक्ति पढिबे टिके। अतएव हे मोहर प्रिय और इष्ट, मोहर आनंद और मुकुट स्वरूप भातृवृंद, एहीपरि भावरे प्रभुंक ठारे स्थिर होई थाओ। प्रभुंक ठारे एक मन हेबा निमंते मु इयोदिया और सुंथुकी उभयंको अनुरोध करूअछि। एठी कोन अछि मंडली रे 2 जण भौणी जे माने मंडली रो बहुत सुंदर दायित्व नियति, सेमान को मध्य मनांतर हो जाइछि, मतांतर हो जाइछि। ए 2 जनकर भितरे बे पडु नै यूदिया आ सुंतुकी। एमान को मध्य एबे विवाद देखा जाइछि। आ साधु पाउलो 3 पद रे कोन कहउछन्ती सेड परामर्श दउछन्ती। 3 पद पढिबे। पुणी हे प्रकृत सहकारी एही महिला माननको सहाय्य करिबा पई तुमको मध्य निवेदन करूअछि, कारण एमाने
କ୍ଲେମେନ୍ସ ଓ ମୋହର ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ହେଇଥିବାରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ହେ ପ୍ରକୃତ ସହକାରୀ ଏଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କଣ କର, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଳାମିଶା ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକ ଥର ଏମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ୟା ଆମେ କଣ କରିନଥାଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳାମିଶା କରାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ତ ସମାଧାନର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅଶାନ୍ତିର ବି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିବାରରେ ଦେଖିବେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ, এটা ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଥାଏ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଗୋଟେ ଗୁଣ କଣ, ସେ ମିଳାମିଶା କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀର ମନାନ୍ତର ଅଛି, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ୟା ନାଁ ଦେଇଛି ସମାଧାନର ଶକ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରାଇଟ ଟାଇମରେ ରାଇଟ ଲୋକ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ, ସେଇଠି ଯଦି ଲୋକ ପଶି ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଜଗିଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଗିଡି ଗଲା ପରେ ସମାଧାନ କର ବୋଲି କିଏ କରିବ? ସେଇଠି କିଏ ଆଉ ରାଜି ହେବାର ଟାଇମ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଲୋକ। ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଏମିତି ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏଠି ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ମନାନ୍ତର ଅଛି, ତାର ସମାଧାନର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସମାଧାନର ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯଦି 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ପଢିବା, 4 ପଦରୁ 7 ପଦ। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି। 4 ପଦରେ ସେ କଣ, ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବେ, ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଫିଲିପେ 1 ପର୍ବ 18 ପଦ, ସେଥିରେ ବା କଣ କପଟ ଭାବରେ ହଉ ବା ସରଳ ଭାବରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, ଆନନ୍ଦ କରିବି। ମାନେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ତାପରେ 25 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ହଁ ମୁଁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ରହିବି, ହଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। ଆନନ୍ଦ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ମୋ ସହିତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ଏଇଠି ସେ ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆମେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ, ଅବଶେଷରେ ହେ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ 4 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଆନନ୍ଦ କର। ମାନେ ପାଉଲ ସେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କରି ପଢିବେ, ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଥାଅ କି ନିଜ ଘରେ ଥାଅ, ଅସୁସ୍ଥ ଥାଅ ବା ରୋଗରେ ଥାଅ ବା ସମସ୍ୟାରେ ଥାଅ, ଆମର ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ।
ଆଉ ସେ ଗୀତ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଉ, ପ୍ରଭୁ का आनंद है मेरी ताकत। ମୋର ତାକତ କଣ, ମୋର ବଳ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନହେଲେ ଅନେକ ତ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମତେ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ଫୋନ କରନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ନହେଲେ ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ଏତେ ଜଟିଳ ଯେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବଳ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ବଳ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ବଳ ଅଛି, ଏ ଖାଇବା ବଳରେ କେତେ ଦୂର ଯାଇ ହବ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ବୋଲି ଖାଇଲୁ, ଏବେ ମେଦ ବହୁଳତା ହେଲା ନା, ବସି ପାରୁଛୁ ନା ଉଠି ପାରୁଛୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଖାଦ୍ୟଟା କେତେ, ଆଗ ସ୍ଲିମ ଥିଲୁ, ଫିଟ୍ ଥିଲୁ, କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା। ନାଇଁ ଭଲ ଖାଇବାରେ ଖାଇଲୁ, ବସିଲୁ, ମାନେ ଏତେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ସେ ଚର୍ବି ଗୁଡାକ ମେଲଟା କାହୁରେ ଜମା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯାଇକି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୌଡିଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆମର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ଆନନ୍ଦ ଶାଢୀରେ ନାହିଁ, ଆମ ଆନନ୍ଦ ଗାଡିରେ ନାହିଁ, ଆମ ଆନନ୍ଦ ସୁନାରେ ନାହିଁ, ଆମର ଆନନ୍ଦ ଚାକିରିରେ ନାହିଁ। ସେଟା ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବାଟା ବି ମୂର୍ଖତା। ଏତେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଆନନ୍ଦ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି 5 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆନନ୍ଦ କର, ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଃଖ ଆଗରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ବଡ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛୁ, କୌଣସି ବିଷୟ 6 ପଦ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା, ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମକୁ ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं, यीशु तेरी करुणा से मैं आगे बढ़ता हूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेणु आमे सबु अवस्था धन्यवाद लिखा अच्छी कौन, चिंतित न हेबा आ समस्त विषय धन्यवाद देवा, एटा कहउछन्ति। काहे प्रार्थना ता तळ पद देखिबे, सेथिरे बोधर अगम्य जे ईश्वर को शांति ता तुमार हृदय मन को ख्रीष्ट जीशु को सहभागिता रे सुरक्षा कर रखिबो। जदि आपण चिंतित न होइकी समस्त विषय धन्यवाद देबे, तेबे ईश्वरंकर शांति, माने ए उपरर नियम पालन करबा लोक पई ईश्वरंकर शांति रहिछि। जे माने कोन करिवे, चिंतित हेबे नहीं, सब विषय धन्यवाद देबे, सेमानक पई ए नियम लागू हबो कोन, जे बोधर अगम्य शांति से हृदय राज। ए चिंता करबा लोक पई नहीं, चिंता कर शांति कोन, ए चिंता और शांति मिसिक थिबे कि, ए माने केबे मिसिक रहिबे नहीं। चिंता सहित शांतिर संपर्क नहीं, ए नईर से पारी ए पारी भलिया। जे माने चिंता करिवे नहीं, प्रभु को धन्यवाद देवे सब अवस्था रे, सेमानक पई बोधर अगम्य शांति। तो प्रथम विषय देखिलु समाधान शक्ति, आउ एठी हमें देखुछु प्रार्थना और शांति शक्ति। तृतीय आम देखा 8 पद रे, एटा होछि विशोधन शक्ति। विशोधन माने प्यूरिफिकेशन, पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन। 8 पद पढ़िबे। ଅବଶେଷରେ ହେ ଭ୍ରାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁକ୍ତ, ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। बस कौन करो, ए सब कले जदि एइटा स्थिर रहिबा, तबे आमे कोन ही परबा, हमर माइंड ता सफा ही। अवशेष हे भाई माने जहाँ जहाँ सत्य, जहाँ जहाँ आदरणीय,
ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତି ଯୁକ୍ତ, ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ଏ ଅଗାଡି ଗୁଡାକ ଚିନ୍ତା করে ଲାଭ ନାହିଁ। এইগুଡାକ କଣ କରେ? ମତେ ବିଶୋଧନ କରେ, ମତେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିଥାଏ। କଣ କଲେ? ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଆଦରଣୀୟ ବିଷୟ, ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଷୟ, ପ୍ରୀତିଭାଜନ ବିଷୟ, ସୁଖ୍ୟାତି ଯୁକ୍ତ ବିଷୟ, ଏସବୁ କଲେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ୟୁର ହେଇଯିବ। ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବସି ବାସ୍ନା ନ ଆସୁ ବୋଲେ ହବ କି? ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତ ଆସିବ, ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ଆସିବ। ନାଳିଆ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାରୁ ଗନ୍ଧୁଛି ବୋଲି କହିବୁ, ଗନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଥରେ ମତେ ଜଣେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଅସନା। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଜାଗାଟା ଅସନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଅସନା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଅସନା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେ କଣ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଜାଗା ଆଗ ଖୋଜନ୍ତୁ କୋଉଠି ଠିଆ ହେବେ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଦିନ ସାରା ଖାଲି ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଅସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଥିବେ ସେମାନେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଟା ହଉଛି ବିଶୋଧନର ଶକ୍ତି। ଆଉ 9 ପଦ ଆଦର୍ଶର ବି ଶକ୍ତି ଅଛି। 9 ପଦ ପଢିବା, ଆଦର୍ଶର ଶକ୍ତି ପଢିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିଅଛ, ପାଇଅଛ, ଶୁଣିଅଛ ଓ ମୋ ଠାରେ ଦେଖିଅଛ, ସେଇ ସବୁ କର। ସେଥିରେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତୁମେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିଅଛ, ପାଇଅଛ, ଶୁଣିଅଛ, ଦେଖିଅଛ, ଏମିତି କଥାକୁ ପ୍ରଚାରକ କହିପାରିବ? ମୁଁ ଏ ପଦ କାଲି ପଢି ଭାବୁଥିଲି, ପାଉଲଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ କେତେ ସତର୍କ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ବଡ ବଡ, ଆଚରଣ କିଛି ନାହିଁ। 50-60 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁଣି, ଆମେ କୁଆଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଣା ବି ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିଅଛ, ପାଇଅଛ, ଶୁଣିଅଛ, ମୋ ଠାରୁ ଦେଖିଅଛ, ସେଇ ସବୁ କର। ମାନେ ଆଦର୍ଶର ବି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସତ ନା ନାଇଁ? ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ, ବଦଳିଯାଏ। ଥରେ ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ଖୁସିରେ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଅଭାବ କାହିଁକି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା କମ ଥାଏ ତାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ କମ ଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥାଏ। ଆମେ କଣ କରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢେଇ ଦଉ, ଅଭାବ କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ? ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବି, 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବି, ପ୍ରତି ମାସ 5,000 କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେବେ ପଇସା କମିଗଲେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ଲୋକ ବିରିୟାନୀ ବୋନସ, ସତ ନା ନାଇଁ? ଏ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ଲୋକ ବିରିୟାନୀ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଲୋକ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇପାରିବ? ଖାଇପାରିବନି। ଏ ଧତଡା ଗାଡିରେ ଚଢି ବୁଲିବା ଲୋକ ସେ ଇନୋଭାରେ ବୁଲି ପାରିବ? ଇନୋଭା ବାଲା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋରେ ବସି ପାରିବ? ପାରିବ କି? ଆମେ ମାମୁଲି ଲୋକ ଏସିରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏସିରେ ରହିବା ଲୋକ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବ? ପାରିବନି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରୁ। ମୋର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଶିଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା। ମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାନେ କିଏ ଶିଖାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ? ମତେ ମୋର ଯେ ଆତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ନିଏ, ସେ ମତେ ଶିଖାଇଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ତୁମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଅ, ଭିକାରୀ ମାନେ ଆସିବେ,
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପଇସା ରଖିଥା, ଗୋଟେ ପର୍ସ ଆଣିକି ଦେଲେ ସେ ଏଇ ପର୍ସରେ ତୁମେ ପଇସା ରଖିବ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ତେଣୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଦବ, ସେଠି ପକେଟ ଅଣ୍ଡାଳି କରି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବନି, ଏ ପର୍ସ ତୁମେ ପରେ ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସେବା କଲା ବେଳକୁ ସାନ ସାନ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ କେମିତି ଅସନା ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ପାନିଆର କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଥିଲି, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଟା ପାନିଆ ରଖ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖ। ତାଙ୍କ ପାନିଆରେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ, ସେଇଟା ତୁମେ କୁଣ୍ଡେଇବ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଡେଇ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାକ ଭର୍ତ୍ତି ସିଙ୍ଗାଣି ଥାଏ, ମୁଁ ପୋଛି ଦିଏ ମୋ ରୁମାଲରେ, ତାପରେ ମୁଁ ସେ ରୁମାଲରେ ପୋଛିବି, କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି କରିବ ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରୁମାଲ ରଖୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାକ ପୋଛିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମାର୍କେଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ପରିବା ଗୁଡାକ ଶସ୍ତା ଥିବ ଆଣି ଖାଇଦବ ସେ, କାରଣ ସବୁ ପରିବା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶସ୍ତା ହୁଏ ନା ନାଇଁ। ଫୁଲକୋବିଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଫୁଲକୋବି ମନ ପସନ୍ଦ ଖାଇଦବୁ, ତାକୁ ଯାହା କରିବାଟା ଆଣି କରିବ। ଫୁଲକୋବି ଚଟଣି କର, ଫୁଲକୋବି ବିରିୟାନୀ କର, ଫୁଲକୋବି ଚାରେ ବି ପକାଅ, ଫୁଲକୋବି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦାମିକା ସମୟରେ ଛୁଅନ୍ତୁନି ତାକୁ। କାରଣ ଆପଣ ତ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ନା, ଆପଣ ସେଇଆ କରିବେ। ବିଲାତି ଶସ୍ତା ଥାଏ, ସେ ବିଲାତି ଶସ୍ତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାମ ଚଲେଇ ଦେବେ ଆପଣ, ପରେ ତ ଦାମ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଚୁପ ହେଇଯିବେ। କହିବା ପାଇଁ ଚାहे ଅଭାବକୁ ଆମେ ଆମେ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଯେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମତେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଦେଖିଛ, ସେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କର। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 10 ରୁ 13 ପଦ। ଏବେ ଅବଶେଷରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମହାନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ଯେ ଏହା କହୁଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି। ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ ଓ ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରି ଜାଣେ। ସର୍ବବିଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରେ ବା କ୍ଷୁଧିତ ରହିବାରେ, ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ମୁଁ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଏବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଶକ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସମାଧାନର ଶକ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବିଶୋଧନର ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ଶକ୍ତି, ଏବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଶକ୍ତି। ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ବି ପାଇବେନି। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭାବ ହେତୁ ଯେ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ, ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରି ଜାଣେ। ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଆଉ ସର୍ବବିଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରେ, କ୍ଷୁଧିତ ରହିବାରେ, ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ମୁଁ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସମସ୍ୟା କଣ, ଆମର ପଇସା ବଢିଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢେଇ ଦଉଛି। ଟିକେ ପଇସା ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଟିକେ ପଇସା ଆସିବ, ଏଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କଣ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଅଛି ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କରିବା, ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଜିରୋ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ରେ ଏସି ମିଳୁଛି ନେଇ ଆସିବା, ଏସି ଆଣି ଲଗାଇଦେବେ, ପଇସା ପଇସା ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳେ ନାଇଁ। ଆପଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଦୀନତା ପ୍ରଚୁରତା ସବୁ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳେ ନାଇଁ। ଆପଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଦୀନତା ପ୍ରଚୁରତା ସବୁ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦିନେ ଜଣେ ଆମ ଘରେ ଆସିଥିଲେ, ସେଦିନ କେବଳ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା,
କେମିତି ଦେବା କହିଲା ଲେମ୍ବୁ ଅଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି, ପିଆଜ ଅଛି, ରସୁଣ ଅଛି ଅଛି ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଚଟକିକି କଣ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଝୋଳ ବନେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ବି ଖାଇ ହୁଏ? ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେଠିକାର ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଡକ୍ଟର ଲିଲିୟନ ଷ୍ଟାନଲି, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା। ସେ ଏତେ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା, ସେ ସମୟରେ ଜଞ୍ଜିର ଚପଲ ଗୋଟେ ଆସୁଥାଏ। ସିଏମସି ବେଲୋର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେ ଥିଲେ। ସେ ବିରାଟ ଧନୀ, ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଟା ବହୁତ ଧନୀ। ଏତେ ଧନୀ ପରିବାର ଗୋଟେ ମହିଳା, ସେ ଜଞ୍ଜିର ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବାଟା କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ଦେଖାଣି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେଖାଣି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ସରଳ ଜୀବନ ସେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ ଜାଣେ ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କାହିଁକି? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟକାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। କୋଉ ଶକ୍ତି? ଯୀଶୁ ନାମର ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି କଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରେ। ଯୀଶୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଆସି ରହିବେ, ଗୋଟେ ବଢେଇ ଘରେ, ଅପମାନିତ ହେବା ସ୍ଥାନରେ, ଭୋକ ଉପାସରେ କେମିତି ରହିପାରିବେ? ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ଯୀଶୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶୋଧନ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରାଇବେ, ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା 14 ପଦରୁ 18 ପଦ। ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର କ୍ଲେଶ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରିଅଛ। ହେ ଫିଲିପିଓ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣ ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାକିଦୋନିଆରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ମୋହର ସହଭାଗୀ ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଦେବା ନେବାର ହିସାବ ରଖିନଥିଲେ। କାରଣ ଥେସଲୋନିକେରେ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଅଭାବ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଥରେ, ହଁ 2 ଥର ଦାନ ପଠେଇଥିଲ। ଦାନ ସକାଶେ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହିସାବର ଜମାପାକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି, ସେଥିସକାଶେ ଲାଳାୟିତ। ମୁଁ ସବୁ ପାଇଅଛି, ପୁଣି ମୋହର ପ୍ରଚୁର ଅଛି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଠେଇଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଏପାଫ୍ରାଦିତଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେହି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୃଷ୍ଟିଜନକ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ 21-23 ପଢନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ମୋହର ସଙ୍ଗୀ ଭ୍ରାତୃଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ, ବିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ କାଇସରଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଶକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଶକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦାନ ଦେବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଆଗଭର ଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଶକ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି। ଏ କୃପଣତାର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଇ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ସମୟରେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରିପାରନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିଁ ତାର କଷ୍ଟର ସମୟରେ
से साहाଯ୍य हस्त बढ़ाई पारे एटा फिलिपियो मानक से कहउछन 19 पद पढ़िबा पुणी मोहर ईश्वर ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। एबे देखुछु अभाव पूरणर कार्य आम देखुछु एटा को कहि परिबा बहुगुणित करिवार शक्ति बहुगुणित करिवार शक्ति से कोन करंती मोहर ईश्वर यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ समस्त अभाव पूरण करिवे केमती करिवे मोर ईश्वर यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे लाइफ इन क्राइस्ट यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे ताहांकर गौरवमय ऐश्वर्य अनुसारे तुम मानक प्रत्येक अभाव पूर्ण करिवे प्रत्येक अभाव पूर्ण करिवे आ हमें 20 पद पढ़िबा 20 पद ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ ହେଉ ଆମେନ। लिखा अछि आम मानक ईश्वर और पितांक प्रति जुगे जुगे गौरव हो आमीन एटा अछि गौरवान्वित हेबार शक्ति एटी कोन ईश्वर निजे निज शक्ति को व्यवहार करी निजर गौरव करूछन आम मानक ईश्वर और पितांक प्रति जुगे जुगे गौरव हो कार गौरव हो पितांकर गौरव जुगे जुगे गौरव एटी हमें गौरवान्वित हेबार शक्ति विश्वासी रो शक्ति यीशु अटंती मोर प्रिय भाई भौणी मान आपण मान कहिबा पई चाहे आमर शक्ति आउ केही नहंती तेनु एई अध्याय हम देखुछु साधु पाउलो तांगर पत्र फिलिपियो मान को लेखि सारिबा समय से एई कथा कहउछंती कोन जे समाधान शक्ति अछि तेनु परामर्श दियो समाधान करिबा पई प्रार्थना और शांति रो भी शक्ति अछि प्रार्थना को व्यवहार करो चिंतित हुओ नहीं धन्यवादी हुओ तेबे प्रभु कौन करिवे तुम हृदय रे शांति को परिव्याप्त कर रखिबे गोटे विशोधन शक्ति आपन को माइंड को से रिफाइन करिवो पाउलो जदि आदर्श तार भी गोटे शक्ति अछि संतुष्ट हेबार गोटे शक्ति अछि आपण कौन करिवे सब अवस्था संतुष्ट हेबे आपन को अभाव किछि होबने अभाव होबने आउ कौन धार्मिक हेबार शक्ति आमे देखुछु बहुगुणित हेबार शक्ति गौरवान्वित हेबार शक्ति आ ए सब शक्तिर आधार यीशु ही अटन यीशु ही विश्वासी शक्ति अटन प्रभु आपण मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु पाउलो कहउछंती मोर शक्तिदाता साहाय्य रे मु सब करि पारे माने मु अभाव रे कष्ट रे दुख रे बंदी गृह कहउछंती मोर शक्तिदाता मते बंदी गृह बाहर कर आनिबे बोली कहउना मोर शक्तिदाता मते बंदी गृह रे मरिबा पई साहाय्य कली से मोर शक्तिदाता माने ए मानेकर विश्वास नेगेटिव पॉजिटिव सब रे विश्वास स्थिर थिले आमे सब भलो तो प्रभु बोल सदरक मेषक अबेदन कोन कहउचंती हमर प्रभु रक्षा करबा को सक्षम जदि भी रक्षा न करंती से हमर प्रभु अटन जदि भी सुस्थ न करंती से हमर प्रभु अटंती जदि भी मते बंदी गृह बाहर करना से हमर शक्ति अटन विश्वास रो शक्ति यीशु अटन तांको ठारू शक्ति युक्त व्यक्ति पृथ्वी रे केना केते बड़ मंद आत्मा जन को ग्रासित होइतबो यीशु नाम रे पळा बोले पळेबो कारण से नाम रे शक्ति अछि यीशु कहले स्वर्ग पृथ्वी सब अधिकार मते दिया आइछि मन भाबी देखो से नाम रे केते शक्ति अछि हमर नेता मंत्री माने टिके शक्ति पाई भाबुचंती मु सर्वशक्तिमान निश्वास बंद गेले सब शक्ति खत्म हे जबे माने प्रिय भाई भौणी माने आमे जानी रखू यीशु विश्वासी रो शक्ति अटंती आपण दुर्बल हेबा समय मन रखंतु यीशु आपण को शक्ति अटंती अभाव समय यीशु आपण को शक्ति अटंती ताड़ना समय यीशु आपण को शक्ति अटंती जदि के अशांति होइचंती मिलामिशा करबा समय मध्य यीशु आपण को शक्ति यीशु को शक्ति रे जानतु मिलामिशा कर पळे आसु शैतान रो शक्ति रे जीवे झगड़ा कर पळे आसु आमे कोन करतुबे मोले मोर मोरा किछ कहबा से मरेबा छाड़बने से रक्षा करके आसु
ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝାଇବୁ ଆଉ କଣ କହିବୁ, ଗो ଟୁ ହେଲ୍ ବୋଲୁ, ଯା ତମ କଥା ତୁମେ ବୁଝ ବୋଲି। ନାଇଁ, ଆମେ କଣ କରିବୁ, ତାକୁ ହେଲକୁ ଯିବାକୁ ଦେବୁନି, ତାକୁ ହେଲରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତିତ ହେବା ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ମହିମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା, ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ରାଜା ଏ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯେ ମହାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବୁ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବୁ, ଆଉ କହିପାରିବୁ ଯୀଶୁ ମୋହର ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ। ଅଭାବ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ସମସ୍ୟା ସବୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।